हेलो एवरीवन आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिलाने तो बर्तमान जेहेतु तुम एग्जाम बहुत पाखे आसला तो तुम हाथ पे टाइम ना जी भी टाइम अच्छी भल भाव में यूटिलाइज कर जी सिलेक्शन क्वेश्चन दिखाऊँगी बस ताकू तुम मैंने थरोली प्रैक्टिस करके ही देखिकी जाओ पे से तुम देखिकी जाऊँ से पे तुम A+ ओ ग्रेड निहाती पे तुम आसीज पे क्वेश्चन सियोर एति कि तुम मानक थरोली प्रैक्टिस करार अच्छी आउ रहा पे कनसेप्ट को क्लीयर हबार अच्छी आउ जो बुझी थो ना पे तुम से 10 लाइन जो पढ़ी जाइ तुम मैंने 20-30 लाइन कर लिखिपार इजिली निज ओन लैंग्वेज भी लिखि आसीपर किंतु कनसेप्ट क्लीयर हवा दरकार है पे तो बर्तमान देख तुम पूर्व भिडियो EVS सिलेक्शन क्वेश्चन दिखाई लंग क्वेश्चन देती पे मु तो बर्तमान भिडियो बर्तमान EVS सिलेक्शन क्वेश्चन देखा फास्ट सेमिस्टर पे बहुत हेल्पफुल हो भिडियो पे कारण बर्तमान देखिए बर्तमान 2 मार्क और 5 मार्क जो अच्छी तार सिलेक्शन क्वेश्चन विथ आंसर्स पे देखा है पे तो जी जहाँ कहूँ तुम से खाली कर तुम बहुत बढ़िया मार्क रही आ कंपलसरी सब्जेक्ट उन सब्जेक्ट जमी से अधिक मार्क उठा दरकार आमर है पे कारण तुम जो एथुर अधिक मार्क रखीदेव अन्न पेपर टिके कमिगले भी तुम से SGPA मैनेज हो ठीक ठाक हो आर पे देख बर्तमान देखिए आम आ गोटे कथा कही रखी जो मैंने आम चैनल को नुआ चैनल जाए सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर रखु एवं टेलीग्राम चैनल पे जॉइन हो जातु है पे या पर तुम मानकर MDC सिलेक्शन क्वेश्चन आसो MDC को टॉपिक किए कौन नहीं तो तुमने कमेंट टे कर दियो तो तापर नेक्स्ट मु वीडियो आनी कारण सब पे साइंस ऑल ऑनर्स दिया सैलानी तुम AC दिया AC ओडिया दिया सैलानी EVS दिया सैलानी तो बर्तमान आ गोटे रहा MDC आ गोटे आर्ट्स पिलानकर पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री यही सब सब्जेक्ट गुड़ाक सिलेक्शन दिज्व एग्जाम पूर्व पे सब मुझे सारिदेवी तुम मानकर व्यस्त हवा किसी भी दरकार ना सब पिला तुम मानकर कराहब खाली आम चैनल को अधिक मात्रा शेयर आउ सपोर्ट दरकार तुम मानकर तो बर्तमान देखिए पिलाने यूनिट 1 देखिए पिलाने तो पिलाने बर्तमान 2 मार्क देखा यूनिट 1 परिवेश कहले कौन बुझ यार परिसर आ गुरुत्व को आलोचना कर तो पिला देख जी कहूँ ना से बुझ खाली बुझे तुम मैंने ढेर पे ढेर तुम मान देख प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी इम्पोर्टाट क्वेश्चन पिलाने परिवेश कहले तुमने कौन बुझुच ता परिसर गुरुत्व पे उत्तर तुम मन आनाई तुमने व्यस्त टोटाली हुंतुनि दे उत्तर देखिया ना परिवेश कहले आम चारिपाख थिबा जैविक आ अजैविक उपादान गुड़िकर समाहार को बुझाए तो पिलाने तुमने पढ़ी षष्ठ सप्तम रू पढ़ी परिवेश कहले कौन बुझ ना आम चारिपाखरे जो माने जीवंत आ निर्जीव उपादान गुड़िक मिसेकी तो कौन कहबा ना परिवेश बोली कहबा परिवेशर किए अंतर्भूत ना वायुमंडल जलमंडल मृत्तिका मंडल आ जीवमंडल पिलाने एति तुम जानथिबो पढ़िथिबो षष्ठतम क्लास रे ताको एतिकी लिखिबा आसीबो तुमको इजिली तापत्र परिसर परिसर यह विज्ञान भूगोल अर्थनीति एवं समाजशास्त्र परि अनेक विषय सह जड़ित गुरुत्व आम कहीं परिवेश उपर निर्भर कर कहीं गुरुत्व नथिले कौन हम ना परिवेश आमको बचापे अम्लजान खाद्य जल एवं आश्रय जोगाई थाए यह प्राकृतिक संपदर भंडार एवं जीवजगतर संतुलन रक्षा कर प्रमुख भूमिका ग्रहण करए गला पिलाने एतिकी परिवेश सचेतनतार आवश्यकता संपर्क में लिखा देख बर्तमान समय जनसंख्या वृद्धि प्रदूषण और जंगल क्षय जो परिवेश विपन्न जानथिब तो तुमने जेहेतु लोकसंख्या बढ़ुची प्रदूषण मात्रा बढ़ुची तो लोक मैंने रही घर दरकार से जंगल कौन हो आवश्यकता लोक मान बढ़िया लगी जंगल को कटा जाऊ जंगल क्षय हो जहाद्वारा परिवेश आमर कौन हो विपद में पड़ुची यार सुरक्षा परिवेश सचेतनता अति जरूरी ताले आमर जो परिवेश सुरक्षा आम सचेतनता हेले जाकि सब जिन हो पार सचेतनता द्वारा लोक मैंने प्राकृतिक संपदर सठिक व्यवहार और संरक्षण शिखिपारे सचेतन कौन हम पिला माने ना आम ठीक भाव में प्राकृतिक संपद व्यवहार करा ठीक भाव में क्या अनावश्यक जो व्यवहार होटा को अर्थात लोक मैंने कौन कर गछ काटी दौरान
ହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ହେବନି ଯେମିତି ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏହା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିଶ୍ୱତାପାୟନ ପରି ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଆମର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରା ହେଇ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ, ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ବର୍ଷା ହେବନି, ବିଶ୍ୱତାପାୟନ ପରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଆମ ପର ପିଢ଼ିମାନେ ଯେଉଁ ଆସିବେ ସେମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ସୁସ୍ଥ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛି ଦେଖ, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପୃଥିବୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ଏବେଠୁ ସଚେତନତା ହେବା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପୃଥିବୀ ରହିଯିବ। ତ ଆମେ ଏବେଠୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଗଛ ଲଗାଇବା, ଗଛ ଯେତିକି କାଟୁଛେ ବି ଯଦି ସେତିକି ଗଛ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଲଗାଇବା। ଆମେ କେବଳ ନିଜେ ପିଲାମାନେ ହେଲେ ହେବନି, ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥାଟା ବୁଝିବେ ଯେବେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିକି ଆମ ପରିବେଶ ସଚେତନତା ହେବ। ପରିସଂସ୍ଥା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଏହାର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବୁଝାଅ। ପରିସଂସ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଅଜୈବିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ପରିସଂସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଇଂଲିଶ କଥା, ଇଂଲିଶ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିଯାଅ କନସେପ୍ଟଟାକୁ, ଇଂଲିଶରେ ତୁମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଲେଖିପାରିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ପିଡ଼ିଏଫ୍ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଦେବି। ଦେଖ ପରିସଂସ୍ଥା ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅଜୈବିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜୈବିକ। କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ କ'ଣ ନା ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଉତ୍ପାଦକ ଓ ଭକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଏ ଜିନିଷଟା। ଏହା ପୃଥିବୀରେ ପୋଷକ ଚକ୍ର ଓ ଜୈବିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବଜାୟ ରଖେ। 4 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଜାଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଦେଖିବା ଯଦି ତ ଦେଇଛି ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଜାଲ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭଲ ବୁଝିବା ନା ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ହେଉଛି ଏକ ସରଳ ଓ ରୈଖିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଅନ୍ୟ ଜୀବକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ନା ଆମର ଘାସକୁ କିଏ ଖାଏ ନା ଝିଣ୍ଟିକା ଖାଏ, ଝିଣ୍ଟିକାକୁ କିଏ ଖାଏ ବେଙ୍ଗ ଖାଏ, ବେଙ୍ଗକୁ କିଏ ଖାଏ ନା ସାପ ଖାଏ। ଆର ପକ୍ଷରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ପାରସ୍ପରିକ ମିଳନରେ ଖାଦ୍ୟ ଜାଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏମିତି ହେଇ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜାଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ଗୋଟିଏ ପଥରେ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଜାଲରେ ଏକାଧିକ ବିକଳ୍ପ ପଥ ଥାଏ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ଗୋଟିଏ ପଥରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆରଟାରେ ଖାଦ୍ୟ ଜାଲରେ ଏକାଧିକ ବିକଳ୍ପ ପଥ ଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଜାଲ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ, ପିଲାମାନେ ଏ ଜିନିଷଟା ତୁମେ ନ ପଢ଼ିଲେ ବି ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ତ ସେଇପରି ନିଜେ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଆଶା କରୁଛ ତୁମେ ଯଦି ପଢ଼ିଦେବ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ପରିବେଶର ଭୌତିକ, ରାସାୟନିକ କିମ୍ବା ଜୈବିକ ଗୁଣରେ କୌଣସି ଅବାଞ୍ଛିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋଲି କହିବା। ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଭୌତିକ, ପରିବେଶର ଭୌତିକ ଗୁଣରେ, ରାସାୟନିକ ଗୁଣରେ ଆଉ ଜୈବିକ ଗୁଣରେ ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ଯେଉଁଟାକି ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ଯଦି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କହିବା। କାରଣ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଶିଳ୍ପାୟନ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଶିଳ୍ପାୟନ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ଧୂଆଁ ହାରିକା, ଗାଡ଼ି ମଟରର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ତାର ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ସେଇଥିରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଲାଗି ହେଉଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଯଦି ତୁମେ କରୁଛ, ଦେଖ ବ୍ୟବହାର ତୁମେ କଲ, ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ଆଣିଲା ପଲିଥିନ୍ ଜରିରେ, ଯାହା ବି ଖାଇବା ଜିନିଷ ତୁମେ ପଲିଥିନ୍ ଜରିରେ ଧରିକି ଆସୁଛ, ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛ, ତାକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛ, ଯାହାଫଳରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରାସାୟନିକ ସାର ତୁମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତ ଏ ସହରୀକରଣ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଲାଗି ପରିବେଶ ଅଧିକାଂଶ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ତର ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କର। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଜଳରେ ଆମର କାରଖାନା ବିଷାକ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ସହର ମଇଳା ପାଣି, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଗତ ସାର, କୀଟନାଶକ ଜଳରେ ମିଶାଦ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତୁମେ ମନରୁ ବି ଲେଖିପାରିବ, ଖାଲି ଥରେ ଯଦି ପଢ଼ିଦେବ, କିଛି ନାହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଖାଲି ଦେଖିଦେଇକି ଯିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଅଛି ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ, ନିଜେ ତୁମେ ଏଇଠୁ ଦେଖିନେବ। ତାପରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଆମର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳୁଛି ତା ଧୂଆଁ ବାୟୁରେ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବି ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିନେଲେ ତୁମେ ଇଜିଲି ଜାଣିପାରିବ। ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କୁପ୍ରଭାବ ହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି। ଦେଖ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କେମିତି ହୁଏ ନା ଅତ୍ୟଧିକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଶବ୍ଦକୁ, ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଟ୍ରାଫିକ୍, ତୁମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବେଶୀ ତୁମେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିହାତି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନାଲି ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ତୁମମାନଙ୍କର
ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ କଥାଟାକୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝ ଭଲରେ ଆଗ, ନ ବୁଝିଲେ କିଛି କରିପାରିବନି। ତ ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଠିଆ ହେଉଛ, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଚୁଚ୍ଛାଟାରେ ଖାଲି ହର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ମାରିଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ। କୁପ୍ରଭାବ କ'ଣ ନା ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଅନିଦ୍ରା ଆଉ ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀକୁ ଏଇଟା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବ, ନହେଲେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ହେଉଛି ତୁମେ ବି ଲେଖିପାରିବ ଡିଜେ ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ବି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ହାଇ ରେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ବଜଉଛନ୍ତି ଆମର ଏମିତି ଦଶହରା ଭସାଣି ହେଉ କି ଯେଉଁ ଯାହା ବି ହେଉ ବାହାଘରରେ, ଯେତିକି ଲିମିଟ୍ଠୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅଧିକ ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଲାଉଡ଼ ସ୍ପିକର ହର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରିବା, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଓ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଛ ଲଗାଇବା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଗଛ ଲଗାଇଲେ ସେତେ କ'ଣ ବେଶୀ ସାଉଣ୍ଡ ହେବନି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବନ୍ଦ କରିବା, ଶାନ୍ତି ଜୋନ୍ ଯେମିତି ଆମର ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ, କାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ କାହିଁକି ହୁଏ, ତ ଏଇଠି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ତ ମାନେ ବୁଝେଇ ହେବନି, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତ ତୁମେ ଏଇଠୁ ପଢ଼ିଲେ ବି ଇଜିଲି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କେମିତି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆନ୍ସର୍ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ତୁମେ ଏତିକି ପଢ଼ିବ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ତୁମର ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ଦେଇଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଇଛି। ହେଲା ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ଏଇଟା। ତାପରେ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବ, ନହେଲେ ବି PDF ସେୟାର କରିଦେଲେ ତୁମେ ସେଠୁ ପଢ଼ିପାରିବ। ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଏଠି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ନେକ୍ସଟ ପରିବେଶର ଜୈବିକ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ତାପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ କିପରି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତୁମେ ତ ଏଇଟା ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ତ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ତୁମେ ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବ ଆନ୍ସର୍। ନ ପଢ଼ିଲେ ବି ତୁମେ ମନ ଲେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ପିଲା ଥରଟେ ପଢ଼ିଦିଅ, କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ, ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଇନ୍ କରି ଲେଖିପାରିବ। ସ୍ଥଳଭାଗ ପରିସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମର। ତାପରେ ଜଳୀୟ ଭାଗ ପରିସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ, ତ ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 1 ତୁମର ଏତିକି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିଟ୍ 2କୁ ଯିବା। ସେମିତି ଦେଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏହାର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ତ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରୁଛି, ତୁମେ ଏଥିରୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବ, ନହେଲେ ପଜ୍ କରିକି ବି ଲେଖିକି ପଢ଼ିପାରିବ। ଯେଉଁଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ତୁମମାନଙ୍କୁ ହେବ ସେଇଟା ତୁମେ କରିପାରିବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟରେ ତୁମେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ ତୁମେ ଯଦି ଚାହ। ସେ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଓଭରଲୁକ୍ କରି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହୁଅ। ବାକି ସମସ୍ତେ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ ହିଁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ କହିବ ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିଲି ମୁଁ। ଖାଲି ଓଭରଲୁକ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ କରିକି ଯିବାର ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଇଂଲିଶ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିବ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଏଇଟା ତୁମେ ବୁଝିଯାଅ ଏଇଠୁ ପଢ଼ିକି, ଏ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକି ତୁମେ ବି ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ। କିଛି ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ତ 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ତୁମମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଣିବା ହାରି। ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହିଁ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆଉ ରହିଲା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଇଛି, ସେତିକି ବାହାରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବନି, ଗୋଟେ ବି ଆସିବନି ବାହାରୁ ତାର, କିନ୍ତୁ ବୁଲେଇ ଦେଇକି ପକାଇ ଦେଇପାରେ। ତ ତୁମମାନଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ସେତିକି କିୱାର୍ଡ଼କୁ ଫଲୋ କରିବ। ତୁମମାନେ ଆଗୁଆ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ, କିୱାର୍ଡ଼କୁ ଫଲୋ କରିବ, କିୱାର୍ଡ଼କୁ ଫଲୋ କରିକି ତୁମେ ଲେଖିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜଏନ୍ ହେଇନ ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ, କାରଣ ସେଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଫ୍ରି ହେଇକି ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ PDF ତକ ଏକାଥରେ ସେୟାର କରିଦେବି, କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଯେତିକି ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେତିକି ପଢ଼। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପିଲାମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ହେଲ୍ପ ପାଇପାରନ୍ତୁ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା
लास्ट यूनिट रो अच्छे ये यूनिट 4 रो यूनिट 4 देती तो यार सेम क्वेश्चन एति खाली भूल करके जीव पे आहरी भिडियो तुम दमदार भिडियो आसो तुम मानकर खाली एग्जाम को जीवा पूर्व तुम मैंने खाली देखिकी जाओ से ही ढेर जी जाओ देखिकी जाओ कारण एत भी तुम मानकर आउ माने क्लास करवा संभव हेनी कारण जेहेतु तुम मानकर परीक्षा आसीगला किंतु सियोर सर्ट क्वेश्चन भिडियो एग्जाम पूर्व दे तुम आसो आ रहा प्रिवियस क्वेश्चन तो सीटा तुम मानकर डिस्कसन भी करा जिवो चिपको आंदोलन पे गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन टे चिपको आंदोलन एड्स भी आउ तापर नेक्स्ट वन्यप्राणी सुरक्षा आईन अच्छी तुम मानकर स्वच्छ भारत अभियान प्रभाव जति थिला पिलाने तुम मानकर तापर 5 मार्क क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो देखिया तुम मानकर आशा करूँ वीडियो तुम बहुत हेल्पफुल होइथिबो।